focus on the MCQs. The first MCQ is embryo sac occurs in. The first option is embryo, second is the axis part of embryo, third is the ovule, and fourth is the endosperm. In this diagram you can see the structure of ovule, and inside this ovule you can see the embryo sac, and this embryo sac is having the position inside the ovule, and because of that correct answer is ovule. You can see here. The next question is that which of the following pair have haploid structure? First is the nucellus and antipodal cells. Second is antipodal cells and egg cells. Third is the antipodal cells and megaspore mother cell. And the fourth is nucellus and primary endosperm nucleus. In this diagram you can see the development of megaspore. First of all, the diploid cell which divide meiotically, which form of 4 haploid cell, in which the one cell become the large and 3 cell become the degenerate, and this large cell, this is called as the megaspore. This is the haploid cell in which the mitosis cell division these are takes place, and after they which are form the 7 cell and 8 nucleus. But in this case you can see the center cell having the 2 nucleus, these are combined, and other cells these are having the haploid number of chromosome which is present inside the embryo sac or develop megaspore. Here the 3 cell these are present inside the embryo sac, these are the antipodal cell, these are haploid, each cell is a haploid. 3 cells present inside the embryo sac, these are called as the egg apparatus, which include 2 synergids and 1 egg cell. Each cell these are also haploid, but in the center having the 2 polar nuclei, these are the diploid, because of in which the 2 haploid nucleus these are combined and which form the diploid central cell or polar nuclei. And because of that the correct answer is B, because antipodal cells and egg cells these are the haploid cell present inside the embryo sac. So we focus on the next question. The next question is point out the odd one. First option is nucleus, nucellus, second is the embryo sac, third is the micropyle, and fourth one is the pollen grain. Here you can observe this all name. Nucellus, this is the diploid cell present in the ओव्हूम किंवा जे ओव्हूल आहे, तर ह्या ओव्हूलच्या आतमध्ये ज्या डिप्लॉइड सेल आहे दीज आर कॉल्ड एज द न्यूसिलस सेल. सेकंड इज द एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेगास्पोर. दिस इज द हॅप्लॉइड सेल or these are the developed megaspore. These are also present inside the ovule. Third is the micropyle. This is the opening you can see in this diagram, and these are also present in the ovule. But last option, that is the pollen grain, this is not a part of female reproductive system, and because of here the pollen grain is a odd one, because all other parts these are present in female reproductive system. The next question is embryo sac represent. First option is megaspore, second is the megagametophyte, third is the megasporophyll, and last this is the megagamete. Actually embryo sac represent the megaspore. Megagametophyte, this is also one of the name of embryo sac, but after the development of female gamete. Megasporophyll, this is the other name of carpel, and last this is the megagamete, this is the name of egg cell. But here embryo sac represent. Actually when megaspore become large, this is called as the embryo sac, but after then embryo sac in which the development of female gametophyte or megagamete these are takes place, and because of that here the embryo sac represent megagametophyte. Megagametophyte, that means in which when the megagamete, that is the female gamete, these are developed, and because of that embryo sac represent a megagametophyte.
The next question is, what is the correct when chromosome number in root cells of an angiosperm is 24? Then which of the following is correct? 48 chromosomes in stem cell, 12 chromosome in stem cells, 12 chromosomes in gametes, and 12 chromosomes in embryo sac. Actually, stem cell, these are the diploid which having the same chromosome number with a root cell. And because of that, the stem cells may having the chromosome number 24. And because of that first option, that is the 48 chromosome in stem cells, this is the wrong. Second option 12 chromosome in stem cell, this also wrong. कारण इथे जर आपण पाहिलं तर स्टेम सेल ही डिप्लॉइड आहे आणि रूटच्या सेलमध्ये जेवढे क्रोमोझोम नंबर असेल तेवढेच क्रोमोझोम नंबर स्टेम सेलमध्ये असतील. त्यानंतर थर्ड ऑप्शन आहे 12 क्रोमोझोम्स इन गॅमेट्स. दिस इज द राईट बिकॉज गॅमेट्स दीज आर द हॅप्लॉइड सेल अँड विच हॅविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम ॲज कम्पेअर टू अदर सोमॅटिक ऑर बॉडी सेल ऑफ द प्लांट. मग प्लांटमध्ये इथे रूटच्या सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर जर 24 असेल तर यामध्ये जे गॅमेट्स तयार होणार आहे किंवा ज्या हॅप्लॉइड सेल तयार होणार आहे त्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर असणार आहे तर यामध्ये 12. आणि शेवटचा ऑप्शन आहे 12 क्रोमोझोम्स इन एम्ब्रियो. ॲक्च्युली the male gamete, this is the haploid, and female gamete, these are also haploid. When haploid plus haploid fuse, then which form the diploid embryo, and because of that the correct answer is the third, that is the 12 chromosome in gametes. Now we focus on the next question, and this question is, ovule is a straight with funicle, embryo sac, chalaza and micropyle on one straight line, and it is called as, you can see here the different types of ovule, and in which having total 6 type. But now in this option you can see the orthotropous, anatropous, campylotropous and amphitropous. In this diagram you can see the orthotropous ovule. Orthotropous is also called as the atropous ovule. This is having the straight line arrangement. In this case the funicle, that is the stalk of ovule, embryo sac, that is the megaspore, chalaza, micropyle, these having the straight line position, and because of that here the answer is orthotropous. Orthotropous is also called as the atropous ovule. In this diagram you can see all these are lies in a straight line, and because of here correct answer is A. Now we focus on the next question, and this question, which of the following represent an ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funicles and micropyle, these are closer to each other. In this photo you can see the 6 type, and in which amphitropous ovule which having the horseshoe shape, that is curve type of embryo sac, and other part this in which you cannot see that type of shape, and in this case the horseshoe shape this become the embryo sac, and this type of ovule this is called as the amphitropous ovule. And because of that amphitropous ovule, in which you can also see the position of funicles and micropyle near to each other, and here the correct answer is amphitropous ovule, and you can also see in this diagram. The next question is, starting from the megaspore mother cell, this is also called as the MMC, how many meiotic and mitotic divisions are required for formation of female gametophyte? म्हणजे मेगास्पोर मदर सेलपासून फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होईपर्यंत किती मिओटिक म्हणजे मिओसिस सेल डिव्हिजन आणि किती मायटॉसिस सेल डिव्हिजन यामध्ये लागतात. तर पहिला ऑप्शन आहे फर्स्ट अँड सेकंड, दॅट मीन्स फर्स्ट मिओसिस अँड that is 1 meiosis and 2 mitosis. Second option 1 meiosis and 4 mitosis. Third is the
1 meiosis and 3 mitosis, and last this is the 2 meiosis and 2 mitosis. Here you can see in this diagram you can see the first of all in MMC 1 meiosis these are takes place, and after then the 3 step of mitosis these are takes place, and after then the female gametophyte these are completed develop. And because of here the answer is 1 mitosis and 1 meiosis and 3 mitosis these are the correct answer. यामध्ये एक MMC एक मिओसिस करते, त्यानंतर 3 मायटोसिस करते, आणि सो इथे करेक्ट आन्सर आहे 1 and 3. So we focus on the next question, and this question is in angiosperms the number of meiotic division required to produce 100 megaspore, and these are 50, 25, 100 and 125. In this diagram you can again see the megaspore, 1 megaspore these are produced from the 1 मेगास्पोर मदर सेल. एक मेगास्पोर मदर सेल म्हणजे 1 MMC मिओसिस सेल डिव्हिजन करते, आणि त्यानुसार 4 सुरुवातीला मेगास्पोर यामध्ये तयार होतात. बट त्यातलाच एक मेगास्पोर फंक्शनल बनतो, आणि बाकीचे जे 3 आहे तर ते इथे डिजनरेट होतात, आणि म्हणून इथे आन्सर आहे तर 1 मेगास्पोर मदर सेलपासून 1 मेगास्पोर म्हणजे एम्ब्रिओ सॅक इथे तयार होते. त्यासाठी 1 मिओसिस सेल डिव्हिजन लागतं, कारण सुरुवातीला जरी 4 तयार होत असेल बट त्यातल्या 3 डिजनरेट होतात आणि एकच डेव्हलप होते, म्हणजे एकच फंक्शनल होते, आणि म्हणून एका मेगास्पोरसाठी 1 मेगास्पोर मदर सेल लागते. त्याचबरोबर तिच्यामध्ये 1 मिओटिक म्हणजे मिओसिस सेल डिव्हिजन घडतं, आणि म्हणून 100 मेगास्पोर तयार होण्यासाठी 100 यामध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजन होईल, आणि त्याचबरोबर इथे ज्या MMC असणार आहे त्या देखील यामध्ये 100 असणार आहे, म्हणजे 1 MMC 1 मेगास्पोर तयार करेल, त्यासाठी 1 मिओसिस सेल डिव्हिजन होईल, आणि म्हणून इथे आन्सर आहे 100. सो इथे आपण थांबतोय. आत्ता इथे आपण काही MCQ पाहिले जे कोणत्या टॉपिकवरती बेस होते, तर यामध्ये टाईप्स ऑफ ओव्हल जे आपण 6 टाईप पाहिले होते, त्याचबरोबर आपण जे इथे स्टडी केलं होतं डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट, जे यामध्ये आपण टॉपिक पाहिला होता डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रिओ सॅक अँड ऑल्सो द एंडोस्पोरिक एम्ब्रिओ सॅक, अँड व्हॉट इज द पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक, हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलं होतं, आणि त्यावरती बेस्ड हे जे MCQज आहे तर ते MCQज आज ह्या लेक्चरमध्ये आपण इथे पाहिलेले आहे. सो आपण इथे थांबतोय, भेटू आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू सो मच. Welcome in this lecture. In this lecture we focus on the topic, and this topic is the oval. Actually ह्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत टाईप्स ऑफ ओव्हल. बट बिफोर दॅट क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज ओव्हल. ओव्हल दिस इज द मेगास्पोरेंजियम. these are present inside the ovary. ओव्हरीच्या आतमध्ये हा मेगास्पोरेंजियम असतो. ते एका ओव्हरीमध्ये एक पण असू शकतात किंवा यामध्ये खूप सगळे पण असू शकतात. हा जो ओव्हल आहे दिस इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम. these are present inside the ovary. Ovary this is the part of कार्पेल, and this कार्पेल this is the present inside the flower. फ्लावरच्या आतमध्ये हे कार्पेल असतं. मग हा जो कार्पेल आहे यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो आहे ओव्हल, कारण ओव्हलच्या आतमध्ये इथे मेगास्पोर फॉर्म होतो, आणि मेगास्पोरच्या आतमध्ये इथे जे फिमेल गॅमेट आहे किंवा जो मेगा गॅमेट आहे तो इथे फॉर्म होत असतो. सो ह्या लेक्चरमध्ये आपण फोकस करणार आहोत टाईप्स ऑफ ओव्हल. ॲक्च्युली ओव्हल्स these having the different types, आणि लास्ट लेक्चरमध्ये आपण इथे फोकस केलं होतं ॲनाट्रॉपस ओव्हल. ॲनाट्रॉपस ओव्हल यामध्ये आपण ह्या पद्धतीने ते ओव्हल पाहिला होता. ॲक्च्युली ओव्हल these having the common structure in most angiosperm, and these are the ॲनाट्रॉपस ओव्हल. ते ओव्हल यामध्ये ॲनाट्रॉपस ओव्हल आहे की जे मोस्ट अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये आहे. यू कॅन सी हिअर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲनाट्रॉपस ओव्हल. वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. हे स्ट्रक्चर आपण यामध्ये पाहिलं होतं. बट हा जो शेप आहे दिज आर प्रेझेंट इन डिफरंट टाईप्स इन डिफरंट अँजिओस्पर्मिक प्लांट. वेगवेगळ्या अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं जे ओव्हल आहे ते इथे पाहायला भेटतं. अँड इन दिस लेक्चर वी फोकस ऑन दिस टाईप्स ऑफ ओव्हल अँड विच हॅविंग द डिफरंट स्ट्रक्चर. Ovals having the different types, but most of the angiosperm having the anatropous oval.
and in this type you can see these are the 6 type, these are present in case of अँजिओस्पर्मिक ओव्हल. अँजिओस्पर्ममध्ये असणारा जो ओव्हल आहे त्याचे मेन यामध्ये 6 टाईप आहे. यामध्ये फर्स्ट आहे आर्थ्रोट्रॉपस ओव्हल. आर्थ्रोट्रॉपस ओव्हल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द अट्रॉपस ओव्हल. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम the micropyle, embryo sac, chalaza and funicle. These are present in a straight line and this is the basic feature of arthrotrophus or anatropous oval. In another figure, that is the figure of anatropous oval. Arthrotrophus मध्ये हे सगळे linear असतात, but anatropous oval in this case you can see the body of oval. Actually हे जे funicle आहे हे स्टॉक आहे ओव्हलचं आणि ते जर सोडलं तर बाकीचा जो पार्ट आहे this is called as the body of oval. And if the body of oval these are inverted at the time of development of female gametophyte, ज्यावेळेस इथे फिमेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट होते किंवा ओव्हलची डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेस यामध्ये जे ओव्हल आहे ते बेंड होतं, इन्व्हर्ट होतं आणि त्याचं जे मायक्रोपाईल ओपनिंग आहे ते ज्यावेळेस इथे फ्युनिकलच्या साईडला होतं तर त्यावेळेस तो जो ओव्हल आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द अॅनाट्रोपस ओव्हल. इन दिस केस द मायक्रोपाईल ओपनिंग प्रेझेंट नियर टू द फ्युनिकल. In this case you can see the straight embryo sac and chalaza and micropyle and embryo sac. These are present in a linear manner, but in this case the funicle these are not present in linear sequence. These are present near to the micropyle opening and this is the basic feature of anatropous oval. त्यानंतर थर्ड आहे amphitropous oval. In this case you can see the body of oval. These are like a anatropous oval, but in which some difference you can see and this main difference is the embryo sac. In this case the embryo sac is having the horse show shape. यामध्ये जी embryo sac आहे तिचा शेप आहे horse show shape and this is the basic feature of this amphitropous oval. Amphitropous oval मध्ये पूर्ण जी बॉडी आहे ती anatropous सारखी आहे म्हणजे मायक्रोपाईल ओपनिंग प्रेझेंट नियर टू द funicle and in which chalaza and micropyle these are present in a linear manner. इथे जर पाहिलं तर बाकीचा जो बॉडी पार्ट आहे तो यामध्ये लिनियर मॅनरने आहे, बट इन दिस केस यू कॅन नॉट सी दॅट पोर्शन. इथे हा जो पोर्शन आहे रप्चर पार्ट किंवा जो चलाजल टाईप आहे तो इथे तुम्ही ऑब्झर्व करू शकत नाही. त्याचबरोबर यामध्ये बेसिक फीचर आहे की एम्ब्रियो सॅक दीज आर कर अँड दीज आर लाईक अ हॉर्स शो शेप. द नेक्स्ट दिस इज द कॅम्पिलोट्रॉपस ओव्हल. In this case the micropyle opening these are bent toward the funicle, but in this case micropyle and chalaza these are not present in linear sequence and this is the basic feature of this campylotropous oval in which the body of oval these are also bent or these are not regular and this is the basic character of campylotropous oval. Next this is the hemianatropous oval or hemitropous oval. In this case the body of oval these are completely like arthrotrophus or anatropous, but these are form a right angle with the funicle. पण ती यामध्ये right angle form करते funicle सोबत and this is the feature of this hemitropous or hemianatropous oval. And in this case the micropyle, embryo sac and chalaza these are present in a linear line or straight line, but in this case the funicle these are form the 90-degree angle with the body of that oval and this is the feature of hemianatropous or hemitropous oval. The last this is the circinotropous oval. In this circinotropous oval the body of oval these are like atropous or arthrotrophus or anatropous, but in this case the funicle that is the stalk of oval these are completely surrounded over the body of oval and this is the basic feature of this circinotropous oval, but in which the most of the angiosperm having the anatropous oval. Now we focus on the development of a female gametophyte. फिमेल गॅमेटोफाईट हिची डेव्हलपमेंट कशी होते ती आपण यामध्ये पाहणार आहोत. ॲक्च्युली डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट दीज आर ऑफ हॅव्हिंग 3 मेन टाईप मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक अँड टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट, बट इन विच वी फोकस ऑन द मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट विच इज अ मेन्शन इन युअर बुक. ॲक्च्युली तिन्ही टाईप आपण पाहणार आहोत, बट त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण पाहणार आहोत मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट व्हॉट इज मीन बाय मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट हे आपण इथे समजून घेऊ. In the oval having the nucellus cell. ओव्हलच्या आतमध्ये न्यूसिलस सेल असतात. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हल and inside this oval having the nucellus cell. All nucellus cell these are the diploid cell are which having the same chromosome number like other part of the plant.
झाडाच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये जे क्रोमोझोम नंबर असणार आहे तेच यामध्ये न्यूसिलसमध्ये असणार आहे. दिस न्यूसिलस सेल, these are the archisporium cell which become the large, and some cell which become the large, and these are act as a sporogenous cell, or these are also act as a sporocytes, and these cell which become the large, these divide meiotically. मग न्यूसिलस सेलपैकी ज्या सेल लार्ज बनतात त्या मिओसिस सेल डिव्हिजन करतात, आणि मिओसिस सेल डिव्हिजनलाच रिडक्शनल सेल डिव्हिजन असे देखील म्हणतात. यामध्ये क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस होतात. मग जर इथे MMC म्हणजेच मेगास्पोर मदर सेल जी न्यूसिलसपैकीच एक आहे, तिच्यामध्ये जर 16 क्रोमोझोम असेल तर त्यानुसार इथे मिओसिस झाल्यानंतर ती जे टेट्राड्स फॉर्म करणारे, टेट्राड्स लिनियर टेट्राड्स म्हणजे ज्या 4 सेल ती तयार करणारे, ज्या लिनियरली अरेंज असेल, म्हणजे चलाजापासून मायक्रोपाईलपर्यंत त्या लिनियरली जर अरेंज असेल तर अशा ज्या सेल आहे तर प्रत्येक सेल यामध्ये कशी असणार आहे, हॅप्लॉइड असणार आहे. म्हणजेच काय, तर जर ह्या सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर 16 असेल, कोणत्या सेलमध्ये, मेगास्पोर मदर सेलमध्ये जर क्रोमोझोम नंबर 16 असेल तर तिच्यापासून तयार होणाऱ्या ज्या लिनियर टेट्राड्स आहे, ईच सेल हॅविंग द 8 क्रोमोझोम, प्रत्येक सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर असणार आहे यामध्ये 8. बट इन दिस केस विच फॉर्म द लिनियर टेट्राड्स इनसाइड द एम्ब्रियो सॅक, बट इन विच ओनली वन बिकम द लार्ज, बट यामध्ये एकच लार्ज होते, अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस इज कॉल्ड ॲज द मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. मोनो मीन्स सिंगल स्पोर, दिस आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सॅक, अँड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड ॲज द मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. म्हणून याला मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. 4 पैकी एकच सेल लार्ज बनते. बट इथे डायग्राममध्ये पाहिलं तर लोअर साईडची दिलेली, बट आपण जर ॲनाट्रॉपस ओल घेतला तर ॲनाट्रॉपसमध्ये ही लोअर साईडची नाही तर अप्पर साईडची येईल. का, कारण ह्या 4 ज्या लिनियर टेट्राड्समध्ये ज्या 4 सेल आहे, 4 सेल आहे, तर त्यापैकी चलाजल साईडची जी सेल आहे विच बिकम द लार्ज, ती यामध्ये लार्ज बनते. अँड 3 सेल दीज आर प्रेझेंट नियर टू द मायक्रोफाईल सेल, दीज आर डिजनरेट, अँड विच प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन टू दॅट लार्ज सेल to develop the embryo sac. And in this case the only one cell which present in the tetrads which present toward the chalazal side, these are participate in the formation of embryo sac, and because of that this is called as the monosporic development, and this process is called as the megasporogenesis. What is meant by megasporogenesis? The formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell. That process is called as megasporogenesis, and we can also say that the formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell by meiosis cell division is called as megasporogenesis. And the megasporogenesis in which the 4 cell these are formed, but in which only one megaspore these are become the functional, but this megaspore these are always present near to the chalazal side. And this development in which only one megaspore these are participate or which become functional, but कोणत्या साईडचा, चलाजल साईडचा, जो मायक्रोपाईल पासून 4th नंबरचा आहे असा जो यामध्ये मेगास्पोर आहे तो फंक्शनल बनतो, लार्ज बनतो, डिव्हिजन करतो, आणि त्यानुसार इथे एम्ब्रियो सॅक इथे फॉर्म होते. त्या डेव्हलपमेंटला इथे म्हणायचं आहे मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. सो यामध्ये ही सेल लार्ज बनते अँड दिस कॉल्ड ॲज द एम्ब्रियो सॅक. त्या सेल आपण म्हणतो एम्ब्रियो सॅक. इनसाइड दिस एम्ब्रियो सॅक फिमेल गॅमेट दिस आर डेव्हलप. फिमेल गॅमेटला आपण मेगा गॅमेट देखील म्हणू शकतो. व्हाय दिस इज कॉल्ड ॲज द मेगा गॅमेट? बिकॉज दिस हॅविंग द लार्ज साईज, and because of that this is called as the mega gamete. This mega gamete develop inside the embryo sac, and because of this is called as the endosporic development. Endosporic development. What is endosporic development? The development of a mega gamete or female gamete inside the embryo sac or inside the functional megaspore. Then this is called as द एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. त्याला एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात कारण ती स्पोरच्या आतमध्ये डेव्हलपमेंट होत असते. मग ज्यावेळेस ही एम्ब्रियो सॅक, अगोदर मेगास्पोर आहे तो फंक्शनल बनला, त्याची साईज लार्ज झाली, त्याला आपण म्हणणार एम्ब्रियो सॅक. बट ज्यावेळेस या एम्ब्रियो सॅकमध्ये फिमेल गॅमेट किंवा मेगा गॅमेट डेव्हलप होतो त्यावेळेस ह्या एम्ब्रियो सॅकलाच इथे म्हणतात
female gametophyte. Female gametophyte, this is the name of embryo sac, in which first mitosis these are takes place, and the haploid one nucleus, these are divided into two nucleus, but each nucleus having the same chromosome number. Because of this is the mitosis cell division, and mitosis cell division, this is the equational cell division. आता ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये सुरुवातीला एक न्यूक्लियस असतो, तो एक न्यूक्लियस इथे हॅप्लॉइड असतो. त्या हॅप्लॉइड न्यूक्लियसमध्ये मायटॉसिस होतं आणि एकाचे दोन न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात. यामध्ये प्रत्येक न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोम नंबर सेम असतात. जर इथे मेगास्पोर मध्ये जर 8 क्रोमोझोम असेल तर ह्या इंडिव्हिज्युअल प्रत्येकामध्ये क्रोमोझोम असणारे 8 फॉर एक्झाम्पल. त्यानंतर याच्या आतमध्ये पुन्हा मायटॉसिस सेकंड होतं, in which each nucleus divide mitotically and which form the new nucleus, and total these are the 4 nucleus. These are formed after the end of mitosis second, and after the end of मायटॉसिस थर्ड, म्हणजे इथे ज्यावेळेस मायटॉसिस सेकंड होतं त्यानंतर घडतं मायटॉसिस थर्ड, इन विच द 4 न्यूक्लियस these are divide mitotically, in which form a total 8 nucleus, and these 8 nucleus, each nucleus is haploid. यामध्ये शेवटी 8 न्यूक्लियस तयार होतात. प्रत्येक न्यूक्लियस यामध्ये हॅप्लॉइड असतो. मग वरच्या साईडचा एक न्यूक्लियस आणि खालच्या साईडचा एक न्यूक्लियस सेंटरला येतो. त्यापासून फॉर्म होतं पोलार न्यूक्लियाय, 2 पोलार न्यूक्लियाय. मग हे पोलार न्यूक्लियाय याला डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस म्हणतात, सेकंडरी सेल म्हणतात, त्याला पोलार सेल देखील म्हणतात. ही यामध्ये डिप्लॉइड असते, बाकी सर्व सेल यामध्ये हॅप्लॉइड असतात. ही डिप्लॉइड का असते? कारण यामध्ये 2 न्यूक्लियस कंबाईन होतात म्हणून ती डिप्लॉइड असते. हॅप्लॉइड प्लस हॅप्लॉइड यामध्ये डिप्लॉइड फॉर्म होतं आणि त्यानुसार यामध्ये ही डिप्लॉइड सेल असते. बाकीच्या सगळ्या ज्या सेल आहे म्हणजे टोटल 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस यामध्ये फॉर्म होतात. मग इथे एक जी सेल आहे जिच्यामध्ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहे, बाकीच्या ज्या 6 सेल आहे दीज आर द हॅप्लॉइड. बाकीच्या ज्या 6 सेल आहे दीज आर हॅप्लॉइड सेल, इन विच द 3 सेल दीज आर द अँटीपोडल सेल, दीज आर प्रेझेंट टुवर्ड द चलाजल साईड, ज्या चलाजल साईडकडे असतात. These antipodal cell, these are each cell, these are the haploid cell. The 3 cell, these are present toward the micropyle side, in which these are combinedly called as the egg apparatus. त्यांना egg apparatus इथे म्हणतात. ह्या egg apparatus मध्ये टोटल 3 सेल असतात. यामध्ये 2 काइंडच्या 2 प्रकारच्या सेल असतात, काइंड्स म्हटलं मी, आणि टोटल 3 सेल असतात. मग काइंड्स प्रकार जर म्हटलं तर एक असते एग सेल आणि 2 असतात यामध्ये सिनर्जिन. टोटल सेल असतात 3, प्रकार असतात 2. यामध्ये सेंटरची जी सेल आहे दिस इज द एग सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिमेल गॅमेट, आणि बाकीच्या ज्या 2 आहे दीज आर द सिनर्जिड्स, त्या यामध्ये असतात सिनर्जिड. आणि प्रत्येक सेल यामध्ये हॅप्लॉइड सेल असते. एग सेल देखील हॅप्लॉइड असते, सिनर्जिड देखील यामध्ये हॅप्लॉइड असते. म्हणजे एम्ब्रियो सॅकमध्ये टोटल ज्या 7 सेल तयार होतात त्यापैकी 6 सेल ह्या हॅप्लॉइड असतात आणि एक जी सेल आहे 1 सेल ही यामध्ये डिप्लॉइड असते, कारण त्यामध्ये फ्युजन असतं 2 न्यूक्लियसचं आणि त्यामुळे ते डिप्लॉइड यामध्ये नेचर शो करते. बट इन दिस केस अँटीपोडल सेल दीज आर ऑल्सो हॅप्लॉइड, एग ॲपरेटस दीज आर ऑल्सो हॅप्लॉइड, ऑल सेल दीज आर द हॅप्लॉइड एक्सेप्ट सेकंडरी न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियाय और द सेंट्रल सेल. बाकीच्या सेल यामध्ये हॅप्लॉइड असतात. अँड दिस टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक, दॅट एम्ब्रियो सॅक हॅविंग द 7 cell and 8 nucleus, that type of embryo sac is called as polygonum type of embryo sac. ही जी एम्ब्रियो सॅक आहे त्याला पॉलिगोनम टाईपची जी एम्ब्रियो सॅक आहे असे देखील यामध्ये म्हणतात. म्हणजे जी एम्ब्रियो सॅक मोनोस्पोरिक असते तिच्यामध्ये 3 मायटॉसिस सेल डिव्हिजन होतं आणि त्यानुसार 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात आणि त्या एम्ब्रियो सॅकला पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक म्हणतात. म्हणजेच पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक जी डेव्हलप होते तर ही प्रोसेस यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात आणि ही जी डेव्हलपमेंट आहे पॉलिगोनम टाईपची एम्ब्रियो सॅक जी मेगास्पोर मदर सेलपासून फॉर्म होते त्यामध्ये सुरुवातीला एक मिओसिस होतं आणि यानंतर इथे 3 मायटॉसिस इथे सेल डिव्हिजन होतात आणि त्यानुसार यामध्ये पॉलिगोनम टाईपची जी एम्ब्रियो सॅक आहे तर ती ह्या डिप्लॉइड सेलमध्ये इथे फॉर्म होते. And this development of female gamete, this is the egg cell यामध्ये female gamete आहे, this develop inside the embryo sac, and this development this is called as the endosporic development because these are develop inside the spore or inside the embryo sac. त्यानंतर आता इथे ही जी डेव्हलपमेंट आहे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ मेगा गॅमेटोफाईट.
or this is also called as the megagametogenesis. And in this case the 3 mitosis cell division these are takes place, and in for mother cell 1 meiosis cell division these are takes place. In this case the antipodal cell, each cell these are the haploid, each egg apparatus these are the haploid, and central cell or polar cell these are the diploid. So this is the complete developed embryo sac. You can see this is the polygonum type of embryo sac. आता इथे काही न्यूमेरिकल व्ह्यूने इथे लक्षात ठेवायचे आहे की जर इथे मेगास्पोर मदर सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर असेल 16, तर ह्या सेलमध्ये मेगास्पोरमध्ये क्रोमोझोम किती असणार आहे 8, राईट. यामध्ये किती क्रोमोझोम असणार आहे 8 क्रोमोझोम असणार आहे. याच्यामध्ये जे मायटोसिस फर्स्टच्या शेवटी जे 2 न्यूक्लियस तयार होतील, ईच दिस हॅविंग द 8 न्यूक्लियस, प्रत्येकामध्ये 8 न्यूक्लियस असेल. आणि शेवटी ज्या यामध्ये 7 सेल तयार होतील तर त्यामधल्या 6 सेल ज्या अँटीपोडल आहे ईच हॅविंग द 8 न्यूक्लियस. त्याचबरोबर इथे जे एग ॲपरेटस आहे ईच हॅविंग द 8 न्यूक्लियस, अँड पोलार सेल दिस हॅविंग द टोटल 16 क्रोमोझोम्स. दीज आर द डिफरन्स बिटवीन दॅट सेल्स. म्हणजे जर इथे मेगास्पोर मदर सेलमध्ये 16 क्रोमोझोम असेल तर इथे ह्या मेगास्पोरमध्ये असेल 8 क्रोमोझोम. इथे शेवटी ज्या 7 सेल तयार होणार आहे त्यामधल्या 6 सेलमध्ये क्रोमोझोम नंबर असणार आहे 8, आणि त्यानंतर जी पोलार न्यूक्लियाय किंवा पोलार सेल आहे तिच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर इथे असणार आहे 16. इथे क्रोमोझोम नंबर असणार आहे इथे 16. जर इथे आपण क्वेश्चन केला की मेगास्पोर मदर सेलमध्ये जर 12 क्रोमोझोम असेल तर राईट, यू आर राईट. इथे ही जी सेल आहे तर हिच्यामध्ये असणार आहे क्रोमोझोम नंबर 6. त्यानंतर शेवटी जी इथे सेल तयार होणार आहे त्यामध्ये ईच अँटीपोडल सेल हॅविंग द क्रोमोझोम नंबर 6, ईच एग ॲपरेटस हॅविंग द क्रोमोझोम नंबर 6. प्रत्येकामध्ये इथे क्रोमोझोम नंबर असणार आहे 6. आणि त्याचबरोबर इथे जी सेंट्रल सेल असणार आहे पोलार सेल असणार आहे तिच्यामध्ये मात्र क्रोमोझोम नंबर किती असणार आहे 12. म्हणजे इथे जर तुम्हाला क्वेश्चन केला तर यामध्ये ह्या 4नी त्याला डिवाइड करायचं नाही तर 2नी डिवाइड करायचं. दॅट इज 2n इज इक्वल टू इफ 12. जर इथे फॉर्म्युला पहा कसा लक्षात ठेवायचा आहे. जर 2n इज इक्वल टू 12 असेल तर nची व्हॅल्यू जर आपल्याला काढायची तर 12 डिवायडेड बाय 2, अँड बिकॉज ऑफ आन्सर इज द 6. जरी या 4 सेल तयार होत असेल किंवा इकडे खूप सगळ्या 7 सेल 8 न्यूक्लियस तयार होत असेल, बट प्रत्येक न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोम नंबर हाफ असणार आहे. आणि सेलमध्ये जर विचारलं पोलार सेलमध्ये पोलार न्यूक्लियामध्ये क्रोमोझोम नंबर हे डिप्लॉइड इथे असणार आहे. दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ दॅट मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक अँड पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक. ह्या लेक्चरमध्ये आपण इथे ह्या टॉपिकमध्ये हे समजून घेतलं मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, त्याचबरोबर पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक म्हणजे काय, आणि जे डेव्हलपमेंट आहे ही इनर साईडला होते आणि म्हणून त्याला आपण हे पाहिलं की दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट. दिस इज द बेसिक फीचर वी फोकस in this lecture. Now we focus on the some MCQs which based on these topic.